अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालिद महमूद पी के अबूरे वाला जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि मसला तो है बहुत पचीदा जिहा, क्योंकि पटाई हुण हर बंदे की जरूरत है, मगर ये जी एहतियाती गल्लां ने इनू मद्दे ना रखोगे तो वह कबूतरों के पर अगर सही ना आए तो तुसी किसी मुकाबले शिरकत करने की पोजीशन च ही नहीं रह सकते। सही बात है। सब तो पहली बात यह है कि जनवरी दे विच कबूतरों को कीड़े मार दवाई अज दी तो 8 दिन बाद फिर दे लो, 2 दफ़ा रिपीट करो कीड़े मार दवाई, ताकि कबूतर जो कीड़े मर जाएंगे तो यकीनी बात है वो खून चूसण वाले कीड़े जिहड़े ने वो परां दे विच पर लियाउण फिर खराबी पैदा करते हैं। इस वास्ते कीड़े मार दवाई या कोई वैक्सीन जी लाउणी रानी खेत की या एंटीक्लोन लाउणी जिहड़ी भी लाउंदे हो वो तुसीं 1 महीना पहला ये अमल जारी रखो। जी पटाई है कबूतरों की ये बहुत जरूरी बात यह है कि पटाई तो पहला कटाई, पहला कबूतरों को जिन्होंने कट मफलूज करना, पट के कबूतर छड़ देंगे हो तो कबूतर पर मार मार के मतलब जख्मी करते अपने आप को, उन्होंने कम से कम 15 दिन पहला ही कबूतर को कट करके वो माहौल दे दो जो पट के देंगे हो, ताकि कबूतर जो कुछ भी करना वो कट्टिया पर ना कर ले, उस नुकसान कोई नहीं होंदा। तो पट्टिया पर नुकसान होंदा, कट्टिया नुकसान नहीं होंदा। जी भाईनस करनी है उन्हें भड़कना वो कट्टिया पर ना भड़क ले। एक चीज़ अच्छा जो कट्टन का तरीका होंगे कि पाइप नंगे करी दे कबूतर के, यानी इन्ना कट करना चाहिए कबूतर को कि कबूतर के जोड़े मोटे पाइप आ थलड़े आखिर के जड़ के कोल ये नंगे हो जाए, ताकि ये फिर हवा का एग्जास्ट होंगे, फिर पर पटन लगे आसानी पैदा होती है। नंबर 1। नंबर 2, जो कटाई करो वो पट्टिया पर की जड़ के कूपैक्स पाउडर जोड़ा चिछड़ियां मारदा, जेड़े कबूतरों के पर बारीक निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, ये एक भी होर भी कई वजूहत ने। यह भी वजूहत है कि जिसले कबूतर का पर नवा ताज़ा खून आलूद निकलता है वो उस जड़ के वो चिछड़ियां बैठिया होंदियां तो वह कबूतर का पर चूस के खून चूस के तो पर कमज़ोर निकलता, फिर वो कबूतर उड़न के काबिल नहीं रहिंदा। इस वास्ते मेहरबानी करके पहला कटाई नाल कूपैक्स पाउडर, फिर जिसले पटाई करनी उदों भी कूपैक्स पाउडर पा दो बेशक। एक दूसरी कम से कम भी इन्होंने 3 दिन या 5 दिन बरूफन सिरप पाना कबूतरों को दाने तो बाद। क्यों पाना कि बरूफन सिरप एक तो कबूतरों की वो दर्द जी कम से कम देखो ना जी, एक बंदे का वाल पट्टी ना जी तो बंदे को पता ना की बनती है, तो तुम तो 50-50 पर पट्टी बैठे हो। इस वास्ते कबूतरों को तकलीफ जी है वो अजाले वास्ते बरूफन सिर्फ 3 दिन या 5 दिन। एक तो ना सोजिश नहीं होंगी, एक ना दर्द नहीं होंगी, कबूतर को एहसास नहीं होंदा, कबूतर अज के दाना खांदा, जे कबूतर स्ट्रैस लै गया पटाई की किसी कबूतर दाना छड़ देंगे। इस वास्ते मेहरबानी करके कबूतरों को वो माहौल दो जिन्ना महसूस ही ना हो। बात जी अगली गल आ कि कबूतर को पटाई के दौरान हबस और अंधेरा दो। पटाई करने तो बाद कबूतर को अंधेरे च रखो और हबस रखो, ताकि गरमैश नाल वो तमाम असाब जोड़े जोड़े जिन्होंने पर की परवरिश करनी है वो जो पर सही निकलेगा। अगर कबूतर को अंधेरा का तो पैदा होंगे ना कि अंधेरे कबूतर स्ट्रैस नहीं लेंदा, बाहर चांदना करोगे लड़ेगा भड़केगा उधर जाएगा, अंधेरे कबूतर सुन्न होकर बैठा रहेगा, कतई तौर पर उन्होंने कोई किसी किस्म की परेशानी जिदा बंदे होंगी तो कबूतर नहीं होंगी। इस वास्ते अंधेरा और हबस जरूरी है, जिन्नी देर तक उंगल उंगल पर नहीं हो जाते। दाना कबूतर को हर वेले ना पिया रहे अगे, दाना चुकमा पाओ तो पानी में चुकमा रखो, दाना खिलाओ जो दाना रज के खा लेना, आधे घंटे बाद पानी ठार बन के रख दो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल तुहाडे कबूतरों के पर सही आउणगे। दौराने पटाई कोई कबूतर को किसी कबूतर ने एंटीबायोटिक दवाई नहीं देनी, किसी कबूतर को विटामिन दे सकते हो, बीटा गोल्ड सुपर दे सकते हो, कोई होर हाजमे का जोड़ा विटामिन ने लैसन कंपनी का विटामिन बी
ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰਪ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਟਾ ਗੋਲਡ ਸੁਪਰ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਓਗੇ ਕਬੂਤਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਪਾਓਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰੂਫਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਪਟਾਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਟਾਈ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ, ਕੱਟੋ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ। ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੂਪੈਕਸ ਪਾਓ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੂਪੈਕਸ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਵਸ ਹੋਵੇ, ਹੀਟ ਹੋਵੇ, ਹੀਟ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹਵਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਠੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਖਾਂਦੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਨਵਾਈ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਪਾ ਪਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਰੀਕ ਗੁੱਲੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਟਾਈ ਨਾਲ ਛੜਕਦਾ, ਜਿਸੇ ਛੰਡ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਕਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 4-4 5-5 ਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਰੀਕ ਪਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5-5 4-4 ਕਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰ ਪੱਟੋਗੇ, 4-4 5-5, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਗੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਟੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਝਾੜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾ 5-5 ਕਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5-5 ਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਰੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ 5-5 ਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ 5-5 ਪਰ ਪੱਟੋ, ਉਤਲੇ 5-5 ਗੱਤੇ ਪੱਟੋ ਤੇ ਬਗਲਾਂ ਪੱਟੋ। ਦੁਮ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਮ ਵੀ ਪੱਟੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਅਮਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੂਸਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਤਾ ਨਾ ਪੱਟਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰ ਮੁਰੁੰਡ ਚੁਰੁੰਡ, ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੁਰੁੰਡ ਚੁਰੁੰਡ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਖਿੱਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰ ਅਗਰ ਪੱਟੋ, ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਲ ਪੱਟੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਸਪਰੇਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਫੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਈ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਟਾਈ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਲੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਟਾਈ ਦੌਰਾਨ। ਬਾਕੀ ਬਰੂਫਨ ਦੇ ਲਓ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ ਤੇ ਗੁੜ, ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਦੇ ਲਓ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਦੇ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਟਾਈ ਦਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 100 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਖੂਨ ਉਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪਰ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ,
ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਉਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ 12 10 ਇਧਰੋਂ 10 ਇਧਰੋਂ 20 ਦੁਮ ਪਾ ਕੇ ਬਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 70 80 ਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹੀ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੋ-ਨੁਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਸਰਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਖਰਾਬਤ ਪੱਟ ਲਓ ਦੁਮ ਖਰਾਬਤ ਪੱਟ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੁਦ ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੱਚੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉਧਰ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਕੇ ਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੈ 50 ਦਿਨ ਦਾ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। 40 ਦਿਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 50 ਦਿਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਖੂਨ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪਰ ਤੇ 50 ਦਿਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕਦਾ। 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਛੁੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਪੱਟੇ ਦਾ ਦਿਸਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉੜੇਗਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੱਲ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।